പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Okay. But when the dividend is declared at the annual general meeting of the company, it is known as the final dividend. Okay. Amount to be transferred to reserve out of profits before any declaration of dividend is at the discretion of the company. Board of Directors of Vidyut Limited are contemplating to declare interim dividend in the last week of July 22. But the company has incurred loss during the current financial year up to the end of June 22. However, it is noted that during the previous 5 financial years, the company had declared dividend at the rate of 8, 9, 12, 11, 10 respectively. Advise the board as to the maximum rate at which they can declare interim dividend. 12 plus 11 plus 10, 33. Divided by 3, 11 plus 11. The amount accumulated in the investor education and protection fund shall not be used for refunds in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debenture, application money. Use cheyalo alle adalla. Reimbursement of legal expense adu alla. Grants or donation to the central government. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൊണേഷൻ മേടിക്കാൻ നല്ലതാണ്, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ പരിപാടിയില്ലല്ലോ. ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എയിം, നാലാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എയിം ഡിസ്കോർജിന് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പോൾ സി ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. In case a company fails to pay declared dividends or fails to post dividend warrant within 30 days of declaration, company shall be liable to pay simple interest at the rate of 18%. 12 ഏതിനായിരുന്നു? UDA ആണ് 12. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ABC Bakers Limited held on 30th May 2022 declared a dividend at the rate of 30% payable on its paid up equity share capital as recommended by the board. However, company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan, an equity shareholder, up to 25th July. Mr. Ranjan filed a suit against the company for the payment of dividend along with interest at the rate of 20% per annum. Decide in the light of provisions of the companies whether Mr. Ranjan would succeed. Also state the director's liability in this regard under the Act. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? 30th മെയ്യിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 30 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 29th ജൂൺ അല്ലേ? 29th ജൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ കൊടുത്തത് 25 ജൂലൈയിലാണ്. മറ്റാൾക്ക് 20% ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, അത് കിട്ടൂല. ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും, പക്ഷെ എത്ര കിട്ടുക? 18% കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റർ രഞ്ജൻ സക്സീഡ് ചെയ്യുമോ വെച്ചാൽ സക്സീഡ് ചെയ്യൂല. ഡയറക്ടേഴ്സിന് ലയബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര? ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഒക്കെ അല്ലേ? 2 years, 1000 per day. മാക്സിമം ഉണ്ടോ? മാക്സിമം ഉണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ശരിയല്ല, കിട്ടല്ലേ? എന്താ ശിബിനെ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക. Section 127 lays down the penalty for non-payment of dividend within the prescribed time period of 30 days. According to this section, where a dividend has been declared by a company but has not been paid, or the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of declaration of dividend to any shareholder entitled to payment of dividend, every director of the company shall, if he is knowingly a party to the default, be punishable with imprisonment maximum to 2 years and with the minimum fine of ₹1,000 for every day. Company shall be liable to pay interest at 18% per annum during which the default continues.
Therefore, in the given case, Mr. Ranjan will not succeed if he claims interest at 20% interest as the limit under section 127 is 18% per annum. Okay? നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാമല്ലോ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുള്ളൂ അല്ലേ? ആൻസർ എഴുതി വെക്കണ്ട, നമുക്ക് അപ്പം അതിന് പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ കേട്ടോ, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എഴുതാനേ. The Board of Directors of Future Fashions Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up equity share capital which was later on approved by the shareholders at the AGM. Thereafter, directors at another meeting of the board passed a board resolution for diverting the total dividend to be paid to the shareholders for purchase of certain short-term investments in the name of the company. As a result, dividend was paid to shareholders after 45 days. Examining the provisions of the Companies Act, state whether the Act of Directors is in violation of the provisions of the Act, and if so, state the consequences shall follow for the above violation of Act, violative Act. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ്, ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് 45 ദിവസം ആയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലേ 45 എന്നല്ലോ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡിവിഡൻഡ് വാസ് പെയ്ഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ 40. അപ്പോൾ 15 ദിവസം ഡിലേ. അപ്പോൾ നേരത്തെ സെയിം പ്രൊവിഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും. അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇത് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഈ പെനാൽറ്റി പഠിച്ചോട്ടെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് 2 years വരെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ്, പെർ ഡേ 1000, അതേപോലെ കമ്പനിക്ക് 18% പെർ ആന ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലല്ലോ. ഇവിടെ 124 എഴുതിയല്ലോ ഇവര്. Where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 127, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of declaration of any entitled shareholder, every director of the company shall, if he is knowingly a party, be liable for punishment. Okay, എന്നിട്ട് പ്രസന്റ് സിനാരിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേത് എഴുതാം. 40 ഇവര് വേറെ ഫണ്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ 5 days സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചില്ല. കോൺസിക്വൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെനാൽറ്റി ആണ് വരിക. എഴുതിയാൽ മതി. Okay, referring to the provisions of the Companies Act, examine the validity of the following. Board of Directors of ABC Tractors Limited proposes to declare dividend at the rate of 20% to the equity shareholders, despite the fact that the company has defaulted in repayment of public deposits accepted before the commencement of this Act. Section 73-74 അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, 73-74 സമയത്ത് അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇൻ പാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ള് തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിലേ പിന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എഴുതിയിട്ടില്ല.
that a company which fails to comply with the provisions of section 73 and 74 shall not, as long as such failure continues, declare any dividend on its equity shares. Okay. Accordingly to the above provision, declaration of dividend by the ABC Tractors Limited is not valid. Okay, fourth question. Star Computers Limited declared and paid dividends in time to all its equity holders for the financial year 21-22, except in the following two cases. Okay, but declare ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഇവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തില്ല രണ്ടാൾക്ക് മാത്രം. Mrs. Sheila Bhatt holding 250 shares had mandated the company to directly deposit the dividend amount in her bank account. Company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was difference in surname of the paying in the bank records. Company, however, did not inform Mrs. Sheila Bhatt about this discrepancy. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതില് അതിന് ഒഴിവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെഷ്യൽ കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണ് ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അല്ലേ, നിർബന്ധമായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇവരത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എക്സംഷൻ ഫ്രം പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. Dividend amount of 50,000 was not paid to the successor of late Mr. Mohan in view of the court order restraining the payment due to family dispute about succession. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. എക്സംഷൻ ഫ്രം പണിഷ്മെന്റ് അവർക്ക് കിട്ടും, കാരണം ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. You are required to analyze these cases with reference to provisions of the Companies Act regarding failure to distribute dividends. Okay. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സെക്ഷൻ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് എക്സംഷൻ ഫ്രം പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ള മൊത്തം എഴുതിയേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണോ റിലവൻ്റ് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ ഫ്രം ദി ഷെയർ ഹോൾഡർ, അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് എന്താണ്, സെക്ഷൻ 127 പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഫെയിലിയർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ടൈം. One of such situations, തിരിച്ചാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. One of such situations is where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend. Those directions could not be complied with, but the non-compliance was not communicated to him. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിന് പകരം മറിച്ചതല്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അതായത് എന്താണ്, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി ഷെയർ ഹോൾഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദി ഷെയർ ഹോൾഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും നോൺ പേയ്മെന്റ് നടന്നു, എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സംഷൻ ഫ്രം പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, ഷെയർ ഹോൾഡറായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. അതില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, പണിഷ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ ദ കമ്പനി ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് Mrs. Sheila Bhatt about non-compliance of her direction regarding payment of dividend. Hence, the penal provision under section 127 will be applicable. Okay. Section 127 provides that no offence shall be deemed to have been committed where the dividend could not be paid by reason of operation of law. In the present case, dividend could not be paid because it was allowed to be paid by the court until the matter was resolved about succession. Hence, there will not be any liability on the company and its directors. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്യൂ ടു ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അബൌട്ട് സക്സഷൻ. ഓക്കെ, അതാകുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ ആണ്. മറ്റേ ഡിസ്പ്യൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന റൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ടിന്റെ കാരണം ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അബൌട്ട് സക്സഷൻ ആണ്, സക്സഷന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അടിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ല. ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് സക്സഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലാഗ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, അൽഫ ഹെർബൽസ് എ സെക്ഷൻ 9 കമ്പനി ഈസ് പ്ലാനിംഗ് ടു ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ്. പറ്റില്ലല്ലോ. മിസ്റ്റർ ചോപ്ര ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് 800 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദി ആക്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട്. അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല, പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. ഒറ്റ സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ. Okay, YZ Medical Instruments Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend of 10%
for the year 22-23 out of the profits of current year. Company has earned a profit of 9-10 crores. The company does not intend to transfer any amount to the general reserve out of the profits. Is Wizard Medical Instrument Limited allowed to do so? Comment. Already examples നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ at the discretion of the company ആണ്. May or may not transfer amount to general reserve. അപ്പോൾ nothing എന്താണ് ഒരു ഡിഫോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. Company's position is correct. Okay. അടുത്തത് PQ Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholders except Mr. Kumar holding 500 equity shares. Same question നേരത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പൈസ തിരിച്ചു വന്നതാണ്. But the bank returned the payment on the ground that the account number as given by Mr. Kumar doesn't tally with the records of the bank. Company however did not inform Mr. Kumar about this discrepancy. Repetition. Alex Limited is facing loss in business during the financial 22-23. In the immediate preceding 3 financial years, company had declared a dividend at the rate of 7, 11, 12. Up 18, 12, 30. 30 by 3, 10%. Board of Directors has decided to declare 12% interim dividend for the current financial year, at least to be in par with the immediate preceding year. Is the act of the Board of Directors valid? No. Okay. Yes. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം. May 22 exam. Okay. ABC Limited declared dividend of rupees 2 per equity share in the general meeting. Mr. Suresh is holding 5,000 equity shares of 10 rupees 10 face value each, on which 10,000 towards call money is due. Whether the dividend amount payable to him be adjusted against such dues as per the provisions of the Companies Act. Give reasons for your answer. പറ്റില്ലേ? പറ്റും. അതെങ്ങനെ എഴുതും? 2 മാർക്കുള്ളൂ. 2 മാർക്ക്. ഓൺലി 2 മാർക്സ്. നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്ക്. അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാതെ. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എത്ര ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ളത്? 5000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇൻറ്റു 2 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 ആണ്. ആ 10,000 ആണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? എഴുതിക്കോ. എഴുതി നോക്ക്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെ പറഞ്ഞത്? മറ്റേ എക്സെപ്ഷൻ ഫ്രം പണിഷ്മെന്റിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം. ചെറിയ ആൻസർ ആണ്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 127D of the Companies Act 2013, where the dividend is declared by a company and there remains call in arrears or any other sum due from a member, then the dividend can be lawfully adjusted by the company against any such dues. Thus, ABC Limited can adjust the call money dues from Mr. Suresh of 10,000 against the dividend amount payable to him. Okay, നിങ്ങൾ ആൻസർ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ടോ? അപ്പൊ എനിക്കാണത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. മറ്റേ കേസിൽ അങ്ങനെ കണ്ടല്ലോ നമ്മള്. രണ്ട് വർക്കല്ലേ. Vishal Limited has paid dividend consistently every year at the rate of 10% on its equity share capital in the last 5 years. Company has incurred loss in the current financial year. It still wants to declare dividend. Whether the company can do so. ഇത് കൂടെ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ മറ്റേ കറണ്ട് ഇയറിൽ ലോസ് ആയിട്ട് അതാണ് അധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗുരു ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ഫേസിംഗ് ലോസ് ഇൻ ബിസിനസ്. സെയിം സാധനം. പ്രസീഡിംഗ് 3 ഫിനാൻസ് ബോർഡ് സെയിം തന്നെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാ. In the meantime, the directors diverted the amount of total dividend to be paid to shareholders. 127 ഇതിലോ? ഇത് 127 പറയണത്. 127 ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, 127 പറയുമല്ലോ. 127 പണിഷ്മെന്റ് പറയണത് ഇവിടെ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ 7 days UDA കാര്യം പറയണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എത്ര മാർക്കാ? 2 marks ആണ്. അത് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? December 21 2 marksന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഇത്ര എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. 2 marks ആകുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി. Directors of Lion Limited proposed dividend at 12% on equity shares for the financial 1920. Same was approved in the annual general meeting of the company. Mr. A, holding equity shares of face value of 10 lakh, has not paid an amount of 1 lakh towards call money on shares. ASR Limited declared dividend at its general meeting was posted on AGM held on 31st December. Dividend warrant to Mr. A, shareholder was posted on 22nd January. Due to postal delay, Mr. A received warrant on 5th February and encashed it subsequently. Can Mr. A initiate action against the company for failure to distribute the dividend within 30 days? Exam question ആണ്. 3 മാർക്ക്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? സെക്ഷൻ 127 അല്ലേ? ഓക്കെ. 127 പ്രകാരം എന്താണ്? പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർ വാറന്റ് അബ്സോൾവ് ദി കമ്പനി ഫ്രം പണിഷ്മെന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് എഴുതണ്ടേ. 3 മാർക്ക്. റിക്വയർസ് അത് ഡിക്ലയർഡ് ഡിവിഡൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം 30 daysന്റെ. Such warrants must be posted to the at the registered address. Once posted, it is immaterial whether the same are received within 30 days by shareholders or not. Simple ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എഴുതാം. അതൊക്കെ മതി. പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി. അതേപോലെ എഴുതുന്നൊന്നുമില്ല. കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി.
ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. March 21 MTP. അത് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, നോക്കാം. Vishal Limited declared and paid 10% dividend to all its shareholders except Mr. Ricky, holding 500 equity shares, who instructed the company to deposit the dividend amount directly in his bank. Company, however, did not inform Mr. Ricky. Kumar held this same after same question. Vicky Limited declared dividend of 10 exam with reference. Percentage. Full repetition. Repetition. Within the Choikala and Jotu question, other than Mari Choiku. If I had two question, okay, in the material. Other than Mr. R, holder of 1,000 equity shares of Mr. R, holder of 1,000 equity shares of 10 each at AB Limited, approached the company in the last week of September 2019 with a claim for the payment of dividend of 2,000 declared at 20% by the company at its annual general meeting held on 31st August 2011 with respect to the financial year 10-11. Okay. അപ്പോൾ 2019 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആളൊന്ന് ചോദിക്കണത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയൊക്കെ, അതായത് 31st ഓഗസ്റ്റ് 2011 ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാ 30th സെപ്റ്റംബർ അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് 7 ദിവസത്തിന് എവിടെ ഇടണം? UDL ഇടണം അല്ലേ? അതായത് എന്നിട്ടുണ്ടാവും UDL എന്നിട്ടുണ്ടാവും 7/10/2011. ഇവിടുന്ന് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞത് എവിടെ പോകും? IEPF പോകും. അപ്പോൾ 7/10/2018 ആയപ്പോൾ ഇത് IEPF പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇയാൾ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ 2019 അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവുമോ? പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. അത് IEPF ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. The company refused to accept the request of R and informed him that his shares on which dividend has not been claimed till date have also been transferred to the IEPF. Okay. Examine the light of the provisions of the Companies Act, validity of the decision of the company, and suggest the remedy if available to him for obtaining the unclaimed amount of dividend and retransfer of corresponding shares in his name. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ എഴുതേണ്ടത്? IEPF മറ്റേ UDA സെക്ഷൻ എഴുതുക, സെക്ഷൻ 124. അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതുക, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ IEPF കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ്, കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കമ്പനി ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെന്താ, സെക്ഷൻ 125 IEPFൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഇതേപോലെ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ്, അൺക്ലെയിംഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മിസ്റ്റർ R IEPF ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കാം, കുറേ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഓർ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, 30 ദിവസത്തിന് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ല ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിന് അത് കൊടുക്കുക. Transfer of the okay, and UDA shall be opened by the company in any scheduled bank, separate bank account ആയിരിക്കണം മാത്രം. Transfer of unclaimed amount investor education protection fund, അത് അവിടുന്ന് within 7 years from the date of such transfer from, അതായത് UDA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടുന്ന് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ. Transfer of shares to IEPF, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ. Right of owner of transferred shares, any claimant of shares so transferred shall be entitled to reclaim the transferred shares from IEPF in accordance with the prescribed procedure and on submission of prescribed documents. Okay. As per the provisions of subsection 3(1)(25), any person whose unclaimed dividends have been transferred to the fund may apply for refund to the authority by submitting an online application. Okay. Okay, in terms of the above statement, Mr. R should be advised as under. If Mr. R wants to reclaim the transfer shares, he would apply to IEPF
ഈസ് ഓൾസോ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഗെറ്റ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ദി ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷെയറും പോയി അതും കിട്ടും, ഡിവിഡൻഡ് പോയി അതും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും. കമ്പനിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നില്ലല്ലോ, അതും കൂടി എഴുതണ്ടേ? കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? എക്സാം ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ്, വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ പറയണം. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ദ കമ്പനി ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇൻ റെഫ്യൂസിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ആർ ഫോർ ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദേവ് ഫാർമ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് ഹാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എ ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് 10% ഫോർ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത Sunlight Limited was incorporated on 22nd January with the object of providing software services. Company adopted its first financial year as from 22nd January to 31st March. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു 15 months പീരീഡ് എടുക്കുന്നുള്ള ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് പറയുന്നത്, സെക്ഷൻ പറയണത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ പറയുന്നത് 131 30 ഉണ്ടാവും. അതിലാണ് പറയണത്. ഇപ്പോൾ സംഭവം അതാണ്. അപ്പോൾ 22nd ജാനുവരിയിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2019 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തത് 31st March 20 വരെയാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദി സെറ്റ് പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ in accordance schedule to reveal the net profit. Board of Directors declared 20% interim dividend at their meeting held on 7th July 2020 before holding its first AGM. In the light of the provisions of the Companies Act, whether the company has completed due diligence in declaring interim dividend. അപ്പോൾ interim dividend ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായ പോലെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് എന്നുള്ള സംഭവമല്ല. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബിഫോർ AGM ആണല്ലോ. ബിഫോർ AGM ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. വെദർ ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് വാസ് രജിസ്റ്റർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 8 ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട്. അത് പറ്റില്ല. വാട്ട് ആർ ദ പീനൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫെയിലർ ടു പേ ദി ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ്? ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പേ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഏതാ? വിത്തിൻ 30 days ആ സംഭവം തന്നെ 18% അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഇന്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവോക്കേഷൻ പറ്റും അല്ലേ? ഷെയർ ഹോൾഡർ വിത്ത് ദി കൺസെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറ്റും. അത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഏതാ? അങ്ങനെ പറയണില്ല. എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാന്നാണ്. ഡേറ്റ് ഒന്നും പറയണില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഇൻ ഡിക്ലെയറിംഗ് ഇന്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ബിഫോർ ഹോൾഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓക്കെ സെക്ഷനിൽ കമ്പനിക്ക് പറ്റില്ല. PL കോൺസിക്വൻസസ് മറ്റേ 18% പരിപാടി. എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അപ് ടു 2 years ഇംപ്രസൺമെന്റ് 1000 per day. November 20 ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണ് AB Limited is a public company having its registered office in Coimbatore. Company has incurred a net loss of 20 lakh in the financial year. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ? Board of Directors wants to declare dividend for financial 1920. Balances of the company as per the latest audited financial statements are as follows. Equity share capital 100 lakhs, general reserve 120 lakhs, debenture redemption reserve നമുക്ക് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് രണ്ടും കൂടി 250 lakhs ആയി. Company has not declared any dividend in the 3 preceding financial years. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം. Decide whether AB Limited is allowed to declare dividend or not for the financial 1920 by explaining the relevant provisions of the Companies Act. If allowed to declare dividend, then state the maximum amount of dividend that can be paid by AB Limited. ചെയ്തോളൂ. അതായത് ആൻസർ ചെയ്യും. പ്രൊവിഷൻ എഴുതും. 4 മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പ്രൊവിഷൻ എഴുതാന്നിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യും.
എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും? 5 ലക്ഷം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്കെങ്ങനെ? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 100, ജനറൽ റിസർവ് 150. അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ 250, അതിന്റെ 10% 25 lakh അല്ലേ? ഓക്കെ, പക്ഷെ കമ്പനി ഹാസ് ഇൻകേർഡ് എ ലോസ് ഓഫ് 20 lakh. അപ്പോൾ -20 lakh പോയാൽ ബാക്കി 5 lakh ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ 5 lakh റിസർവ് ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? 150 ഉണ്ട്. അതിൽ 5 പോയാൽ ബാക്കി 145 ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ 100 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മോർ ദാൻ 100% ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ 5 lakh ആയിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തില്ല നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഗിവൺ കേസ്, ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗിവൺ കേസ് കറണ്ട് സിനാരിയോ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. AB Limited has not made adequate profit during the current year ending on 31st March, but it still wants to declare dividend. Therefore, Rule 3 of the company's rules will be applied. അപ്പോൾ 3 കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു. ഏത്? 3 പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം സച്ച് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് 10% of its paid up share capital and free reserves. So paid up share capital for free reserves is equal to 250 lakh. 10% അപ്പോൾ 25 lakh. Amounts all drawn shall first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which a dividend is declared. അപ്പോൾ 25 lakh 20 lakh കുറച്ച് ബാക്കി 5 lakh. Hence the quantum of dividend is further restricted to 5 lakh. Condition 4, balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of the paid up share capital. Accumulated reserve 150 lakh, proposed withdrawal 5 lakh, a balance of reserves 145 lakh. This is more than 15% of paid up capital, that is 15 lakh. Thus, the company can declare a dividend of 5 lakhs. Okay, hence by following above provisions, AB Limited is allowed to declare dividend for the financial 19-20, and the maximum amount of dividend that can be paid is ₹5 lakhs. Okay, so 4 മാർക്കേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. MNP Limited has a paid up share capital of rupees 10 crore and free reserves of 50 crore. As on 31st March 19, company made a loss of 40 lakhs after providing for depreciation. As a result, the company was not in a position to declare any dividend for the said year out of profits. However, board of directors of the company announced the declaration of dividend of 20% on the equity shares payable out of free reserves. The average dividend declared by the company in the last 3 years is 25%. Okay. Just amount മാത്രം നോക്കിയൊക്കെ എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്? എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ മതി. കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ മതി. പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ 1 ഓക്കെയാണ്, കാരണം എല്ലാ വർഷവും 25% കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കണ്ടീഷൻ 1 സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കണ്ടീഷൻ 2ല് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 10 crore, റിസർവ്സ് 50 crore. അപ്പോൾ 10 + 50 60 × 10% 6 crore അല്ലേ. ഈ 6 crore എത്ര ലോസ് വന്നത്? 40 lakh ആണ് ലോസ് വന്നത്. അപ്പോൾ -0.4
അപ്പോൾ 5.6 crore കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലേ? ഇനി റിസർവ് എത്ര വേണം? 10 crore-ന്റെ 15%. അതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. എത്ര? 1 crore മതി. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എത്ര? പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 കോടിയുടെ 20%, അതായത് 2 കോടി അല്ലേ? അപ്പോൾ 5.6 കോടി വരെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 കോടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ 2 കോടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവിന് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും? 50 കോടിയിൽ നിന്ന് 2 കോടിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 48 കോടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ട്, ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ 2 crore ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. It can be said that declaration of dividend by MNP Limited is valid. Okay. The repetition. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതല്ലേ സെക്ഷൻ 73 വയലേഷൻ 73-74. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. ഇത് പോസ്റ്റ് വാറണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ ആയതല്ല, സമയത്തിന് ഡിലേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ കിട്ടാൻ ഡിലേ ആയതാണ്. രഞ്ജന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ചെയ്താണ്. The directors of East West Limited proposed dividend at 15% on equity shares for the financial year 17-18. The same was approved in the AGM held on 24th October. Directors declared the approved dividends. Mr. Binoy was the holder of 2,000 equity shares as on 31st March, but he transferred the shares to Mr. Mohan, whose name has been registered on 18th June. Okay, who will be entitled to the above dividend? ആർക്കാ പുതിയ ആൾക്കല്ല കിട്ടുക? ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് 24 ഒക്ടോബറിലാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആരാണ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ആള്? മിസ്റ്റർ മോഹനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്കാണ് കിട്ടുക. 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെ എഴുതിയുള്ള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ dividend shall be payable only to the registered shareholder of the share or to his order or to his banker. As said in the question, East West Limited proposed dividend for financial year 17-18. Mr. Binoy was the holder of 2,000 shares on 31st March. He transferred the shares to Mr. Mohan, whose name was registered on 18th June. Since Mr. Mohan became the registered shareholder before the declaration of dividend in the AGM, which was held on 24th October, he will be entitled to dividend. Okay. RST Limited declared dividend at the rate of 20% for the financial 17-18 in the AGM scheduled on 15th June. As RST Limited is left with certain unpaid and unclaimed dividend, it transferred amount of unpaid and unclaimed dividend to UDA. After remaining unpaid and unclaimed for more than 2 years in UDA, some of the entitled shareholders made liable RST Limited liable ആക്കി for non-compliance of section 124 and claimed for their unpaid dividend amount. RST Limited denies, saying that there were certain legal issues on the entitlement of the dividend amount to the respective shareholders. State in the light of the given facts whether the allegation marked by shareholders and the claim for the dividend amount against RST Limited is justifiable. Okay. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് അൺപെയ്ഡ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരത് യു ഡിയിലേക്ക് മാറ്റി.
2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവർക്കെതിരെ അവരെ അക്യൂസ് ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തതിന്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്ത്, ഇതിൽ കുറച്ച് സർട്ടൻ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാതിരുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫാക്ട്സ് വെദർ ദി അലിഗേഷൻ മാർക്ക്ഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഈസ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ. ക്ലെയിം ഒക്കെ കിട്ടൂലേ? ഓക്കെ, അവർ പറഞ്ഞ അലിഗേഷൻ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റിനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയണില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺക്ലെയിംഡ് അൺപെയ്ഡ് എന്നും എന്തുകൊണ്ടായതെന്നും പറയണില്ല. അൺപെയ്ഡ് അൺക്ലെയിംഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വന്ന് വാങ്ങിച്ചില്ല എന്നല്ലേ? ഓക്കെ, നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത്? 90 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. Accordingly, in the given situation, RST Limited failed to give statement of unpaid unclaimed dividend and so liable for the said non-compliance of Section 124. Any person claiming to be entitled to any money transferred under Section 124 to the unpaid dividend account of the company may apply to the company for payment of the money. Since RST Limited failed to comply with the requirements of this section as to preparing of a statement of unpaid dividend, so shall be punishable with the fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees and every officer of book അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്താണ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത്ര ഉള്ളോ? നവംബർ 22 2B. നവംബർ 22 2B അവിടെ ആൻസർ 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A company has accumulated free reserves of 75 lakhs during last 5 years. It has not declared any dividend during 3 years. These years. Now the company proposes to appropriate a part of this amount for making payment of dividend for current year in which it has earned a profit of 12 lakhs. The current year profit ഉണ്ട്. The board proposes a payment of dividend of 30 lakh, that is 30% on the paid up capital. Examine as per the provisions of the Companies Act whether the proposal of company is valid. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 6 മാർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റിന് അവർക്ക് എത്ര ആ റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. റെസ്ട്രിക്ഷനൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, എക്സാമിന് ആസ് പെർ ദി പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് വാലിഡ് എന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 6 മാർക്കുകളുണ്ടത്.
ഓക്കെ, അതിലേ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ബാധകമാകുന്നത് പിന്നെ കറണ്ട് ഇയറിൽ ലോസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല, വേർ ദർ ആർ നോ ആഡ്ക്വേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഡിക്ലെയറിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പ്രീവിയസ് ഇയറിലും കൂടി നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കണം. അപ്പൊ കറണ്ട് ഇയറിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ കമ്പനി ഏജിഎമ്മിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ എന്താ പറയാ ആഡിക്വേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ, അത് മതിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും പാലിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനാഡിക്വസി ആണ്, ഇനാഡിക്വസി ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസ് ആണ്, ഇനാഡിക്വസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം എഴുതണം. ഓക്കെ സംഭവം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ in the given question, companies intending to declare dividend out of current year profits and past year's profit as per provisions of section 123, where in any year there are no adequate profits for declaring dividend, company may declare dividend out of the profits of any previous year transferred by it to the free reserves only in accordance with the procedures laid down in Rule 3 of the Companies Declaration Payment of Dividend Rules Act 2014. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഷാൾ നോട്ട് എക്സീഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് അറ്റ് വിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഇൻ ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രീസീഡിംഗ് 3 years. സെയിം കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ. പിന്നെ അതിൽ this condition shall not apply if the company has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial years. ഈ കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ്, ഇത് ലാസ്റ്റ് 5 വർഷത്തിലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ 1 ബാധകമാവില്ല. കണ്ടീഷൻ 2 10% ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 10% ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഫ്രീ റിസർവ്സ്. ബോർഡ് പ്രൊപ്പോസസ് ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 30% ഓഫ് ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ അതിലേ ഫ്രീ റിസർവ്സ് 75 lakh ഉണ്ട്. പിന്നെ ബോർഡ് പ്രൊപ്പോസസ് എ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് 30 lakh. ദാറ്റ് ഈസ് 30% ഓഫ് ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 30 lakh എന്നുള്ളത് 30% ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കും? 100 lakh, അതായത് 1 crore അല്ലേ? ഫ്രീ റിസർവ്സ് എത്ര? 75 lakh. ടോട്ടൽ എത്രയായി? 175 lakh. മാക്സിമം എത്ര പറ്റുള്ളൂ? 10%. കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ല, അത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുക. പാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പൊ 17 ലക്ഷം അല്ലേ? ഓക്കെ, പിന്നുള്ളത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവ്സിൽ ബാക്കി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും 75 lakh അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ 17 ലക്ഷം മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി 100 lakh, പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഫ്രീ റിസർവ്സ് 100 + 75 175 lakh, 10% 17.5 lakh. Hence the dividend to be declared is to be restricted to 17.5 lakh. Here free reserves is 75 lakh. Proposed withdrawal for declaration of dividend 17.5. Balance of reserves അപ്പോൾ 57.5 ഉണ്ടാവും.
മറ്റേത് 1 crore അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും മോർ ദാൻ 15% ആണ്. Thus the company can declare a dividend of 17.5% at the rate of 17.5%. Hence the proposal of company for payment of dividend of 30 lakh on the paid up capital in the current year in which it has earned a profit of 12 lakh is invalid. Okay, 30% കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മാക്സിമം എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? 17.5% കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, ആ ഡൗട്ട് എനിക്കും വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സിന് എടുത്ത് കൊടുക്കാന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതായത് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അത് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ടാവുക. ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ഒരു പണി, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്ക്. ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, 1B. കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അയ്യോ, 2 പേജിലായിട്ടാണല്ലോ. ഇതല്ലേ ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കാം. ESPN Heavy Engineering Limited is a listed entity engaged in the business of providing engineering solutions to clients across the country. Company followed consistent growth over the years. Rate of declaration of dividend in immediately preceding 3 financial years were 15%, 20% and 25%. Unfortunately, due to obsolescence of a special part of machinery, company incurred losses in current financial year. Okay. Even though during the financial 21-22 company declared interim dividend of 10% on the equity shares, the board of directors of the company approved the financial result for the financial year 21-22 in its meeting held on 5th August and recommended a final dividend of 15% in this board meeting. General meeting of the shareholders was convened on 31st August. ഓക്കെ, ഇത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. 5th August പറഞ്ഞ് shareholders of the company demanded that since interim dividend 10% was declared by the company, so that the final dividend should not be less than 20%. It was also submitted that rate of declaration of dividend in immediately preceding 3 years were
15%, 20%, 25%. But the company secretary emphasized that final dividend cannot be increased. Okay, അപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ച പിന്നെ ഏജിന് കൂട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ. Whether company can declare interim dividend if company incurred losses during the current financial year. Okay. What should be correct rate of interim dividend? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. Do you think decision of company secretary is correct? What should be correct rate of final dividend? Okay, same അല്ലേ? Justify your answer with reference to provisions of the Companies Act 2013. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ നോക്ക്. ഇതൊരു പണിയാണ്, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചുതരാം. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണോ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അയച്ചു തരാം സവിത. ഒന്നുമില്ല.
Okay, answer okay. Interim dividend answer. Board of directors of a company may declare interim dividend during any financial year out of the surplus in the profit and loss account and out of profits of the financial year in which such interim dividend is sought to be declared. Provided that in case the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at the rate higher than the average dividends declared by the company during the immediately preceding 3 financial years. Okay, so final dividend accordingly following shall be the answers. According to the given facts, ESPN Heavy Engineering Limited incurred losses in the current financial year 21-22. In the immediately preceding 3 financial years, company declared dividend at the rate of 15%, 20% and 25%. Accordingly, rate of dividend declared shall not exceed 20%. So 15, 20, 60 divided by 30, 3, 20. At which dividend was declared by it during the immediately preceding 3 financial years. Yes, as per law, company can declare interim dividend even if company incurred losses during current financial year. Dividend to be declared shall be given at the rate not exceeding 20%. Question letter 15 അല്ലേ 20 ആണല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻഡ് പറഞ്ഞത് 20 തന്നെ പറയണേ 10% ഇന്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻഡ് 10% 10%. ഓക്കെ, പിന്നെ final dividend. Board of directors of the company recommended a final dividend of 15%. It was approved in the general meeting. However, shareholders demanded that since interim dividend was at the rate of 10%, so final dividend should not be less than 20%. The general meeting cannot declare the dividend at a rate higher than the rate of dividend recommended by the board. Yes, the decision of company secretary that final dividend cannot be increased beyond the rate of 15% as recommended in the meeting, board meeting is correct. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രീവിയസ് വെച്ചിട്ടല്ല നോക്കുക, കാരണം തന്നിട്ടില്ല കമ്പനി. കറണ്ട് ഇയറിൽ ലോസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് അല്ലേ? കമ്പനി ഇൻകേർഡ് ലോസസ് ഇൻ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. വാട്ട് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ? നോക്കുക 15% തന്നെ. മാക്സിമം എത്രയെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? മാക്സിമം എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. 15% ആണെന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പറഞ്ഞ് 20 വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് 20 പറ്റില്ല, 15 ആണ് പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര പറ്റും എന്നുള്ള പോയിന്റ് എഴുതണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ്. ഈ നവംബർ 23 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. മറ്റേ ഉത്തരം ഇപ്പം കിട്ടും. ഉത്തരം റിവൈസ് ചെയ്തോ.